ثاني في التنسيقية المغاربية. أولا يعني بمناسبة إحياء الذكرى الأولى للحراك الشعبي، أنا نقول لكم أنه أنا أول مرة نخرج خارج الجزائر كل سنة، يعني جي بريفير نجي هنا باسكو على بالي بلي هنا في المغرب وحتى في الإخوة في تونس في موريتانيا يعني تبعتوا كل ما صار في الجزائر، لأنه ما جرى في الجزائر يعني يهم كل المنطقة المغاربية، كما تبعنا الإخوة في تونس وفي 2012 وتبعنا حتى الإخوة هنا في المغرب في 2011 حركة 20 فبراير. واليوم أنا نقول يعني ما صار في الجزائر هو يعني نتيجة تراكمات في الجزائر وحتى في المنطقة المغاربية، لأن هناك تجارب مشتركة، هناك يعني تحديات مشتركة، وهناك أمال مشتركة. وإحنا كتنسيقية مغاربية كنا دائما يعني نتكلموا أنه المنطقة المغاربية يعني في يجي وقت وين كل المنطقة المغاربية تحركت وبدات في تونس، وكنا سعيدين بالتجربة التونسية. واليوم إحنا في الجزائر نعيشوا يعني تجربة، أنا نقول بالنسبة لنا تجربة فريدة. واش صرا في الجزائر في 22 فبراير 2019 بالنسبه لنا كنشطاء كحقوقيين كمناضلين نقول سي ميراكل، يعني اعجوبه لانه قبل بضعه ايام يعني في 22 فبراير كنا نتحدثوا كنشطاء كمناضلين، قلنا بلي يعني رايحين للاندثار، رايحين كاريمون للزوال. هنا فيكو يعني واحد الحقبه تحت نظام بوتفليقه منذ 20 سنه، وين وصلنا يعني نعيشوا واحد الاستهزاء، واحد يعني الحقره كما نعيشوها حنايا، وين وصلنا يعني جابونا رئيس ميت ويعني وفرضوه على الشعب الجزائري. وحنا قلنا يعني اسكي يديروها اسكو فريمون يفون اوزي يجيبوا ان بريزيدون مورون غائب تماما. ils l'ont fait mais انا نقول كانت بالنسبه لي فرصه لانه واش حدث في 2019 في فبراير 2019 كنا نتوقعوه ولكن كنا نتوقعوا انفجار عنيف، لأنه الشعب الجزائري منذ سنين يعني عشنا تحت السيطرة، تحت تكميم الأفواه، تحت القمع، تحت العنف. وكان نضالات اللي كانت إشارة يعني قبل شهور، نضالات فئوية من طرف يعني الطلبة، المحامين، الأطباء، حتى يعني الشباب. وكل مره يحاول الشعب الجزائري يخرج، وخاصه في الجزائر العاصمه يعني يتواجه قمع يعني عنيف، قمع نقول حتى يعني رهيب. صار في 2019 ونذكر انه كان يعني بعد نداء غير يعني انونيم، دونك سي ان ابيل انونيم اللي خرج في ريزو سوسيو. حتى الان ما على بالناش شكون بادر بهذا النداء، ولكن هذا النداء يعني خرج في ريزو سوسيو، يعني تتناولوه كل نشطاء انه يوم 22 فبراير الجمعه نخرجوا في مسيرات عبر التراب الوطني بعد صلاه الجمعه. وانا نقول انه احنا يعني كنشطاء كنا متخوفين لانه مسيرات بعد صلاه الجمعه يعني تفكرنا بالتجربه مع الاسلاميست. كنا متخوفين من يعني احتكار واحتواء يعني المسيرات من طرف الاسلاميين. ولكن حتى اخر لحظه انا تفكر في 21 فبراير يعني العشيه قلنا il fallait prendre ce risque même si demain il y a cette tentation نخليو الشعب نثقوا في الشعب. وانا يعني انا كنت يعني مع الاخر جي سوتنو اون ابلي دونك اوفيرتمون يوم 21 فبراير قلنا يعني ساندنا، يعني اون ابلي او جون يخرجوا 21 فبراير من بعد صلاه الجمعه. واش صرا 21 فبراير؟ اون ايتوني يعني شفنا الشعب اولا خرج في كل عبر التراب الوطني، اي سيتي انكرويابل، واحد لا ديتيرميناسيون وين اول مره يعني كسروا الجدار تاع القمع. سيتي لا بروميير فوا وين الناس وصلوا يمشيوا في الجزائر العاصمه. بوندون 20 ans depuis 2001 Alger était interdite en marche. depuis 2001 كان مرسوم لمنع كل مسيرات الجزائر العاصمه. لاول مره الشعب يعني الجزائري بطريقه عفويه، بطريقه جماهيريه، بدون اي تاثير خرج. واول شعار ترفع وكان بالنسبه لنا يعني اللهجه الثانيه داخل المسجد: جزائر حره ديمقراطيه.
يعني الناس صلاوا اول شعار رفعوه هو هذا الشعار جزائر حره ديمقراطيه. دونك اون ديكوفر en fin de compte une autre Algérie. On découvre en fin de compte يعني une autre réalité. Donc en fin de compte le danger islamiste n'était pas là. الناس خرجوا يعني بعفويه بمشاركه كل الفئات يعني الجماهيريه حتى يعني الاخر et ils ont cassé le barrage هذاك. Ils ont cassé le barrage donc Alger ثاني في كل عبر التراب الوطني. وحنا كنا ديجا منظمين كائتلاف جمعيات اللي كانت عندها يعني مشاكل فيما يخص الاعتمادات، فيما يخص يعني النشاط مع السلطه. كان عندنا ائتلاف كنا نشتغلوا على قانون الجمعيات وصدرنا قانون حتى قانون بديل للجمعيات. دونك كنا ديجا منظمين كائتلاف وبقينا يعني نتشاوروا واش هذا الموفمون سي كوا سو موفمون. بيان سور لي بريمير كيسيون شكون اللي راه ديريير سو موفمون اسكو سي با او سومي بيناتهم. اي اون ا دي il faut soutenir. C'est un mouvement populaire. C'est une occasion pour le pays, d'autant plus qu'il خرجت بطريقة سلمية بطريقة حضارية et avec cette détermination. Je me rappelle des premiers slogans ودائما أنا نقول لها les amis قلت لهم j'ai retenu un slogan واحد الشعار كان يقولوه الشباب في الجزائر العاصمة يوم 22 فبراير خلاص صحينا باسيتو بينا. يعني خلاص on s'est réveillé باسيتو c'est-à-dire vous êtes foutus. وهذا الشعار هذايا سي تيلمون فور كوم سلوغان جي دي خلاص. دونك il y a quelque chose qui se passe, il y a une autre c'est une autre histoire qui s'ouvre dans le pays. هذه la jeunesse هذه راه خرجت للطريق avec cette détermination et même c'était violent comme slogan parce que كانوا يعيطوا جيبوا البيري جيبوا الصاعقه ما كاش الخامسه. c'était contre le 5e mandat et البيري عندنا والصاعقه سي لي كور ديليت. البيري سي الكور ديليت تاع لا بوليس والصاعقه سي لي كوموندوس. مع ناس ميم تجيبوا هذو لي كوموندوس تجيبوا الصاعقه تجيبوا ما يكونش الخامسه. C'était comme slogan, c'était fort comme slogan. On a compris cette détermination. Mais aussi, donc, ثلاث حوايج في هذا الموفمون هذا. Dès le début, on l'a compris. أولاً القطيعة, cette volonté de rupture. هذه إرادة القطيعة مع النظام ومع كل رموز النظام. خلاص النظام وصلنا إلى قطيعة يعني نهائية avec le système. Et ça, on l'a compris. Les slogans, on l'a compris dans l'expression populaire et on l'a compris dans le rapport qu'on avait justement à tout ce qui est pouvoir public, tout ce qui est organisé, حتى الأحزاب. الشعار الثاني هو l'union nationale. لأول مرة الشعب الجزائري خرج في الوحدة في إطار الوحدة الوطنية. Parce que depuis des années ما كان يعني الشعب كان في نضال الجنوب وحده، الشمال وحده، منطقة القبائل وحده، لي شمال وحدهم. لأول مرة الشعب الجزائري خرج في نضال وحدوي مي في ظل الاختلاف. C'était quelque chose وين الشعب فهم pour une fois que la seule manière de changer le système c'est de s'unir. تسونير نتلاقاو باختلاف يعني توجهاتنا الايديولوجيه الثقافيه اللغويه كلكو سوا. دونك سا سي كيلكو شوز كون ا كومبري وسمعناه دون بليزيور سلوغان خوا حنا شعب واحد يعني. اي اون ا فيو سيت اكسبرسيون بلوريال تلقى في اول مسيره وين نلقى الاسلاميست افيك لو ديموكرات مع العلماني مع درابو تاع الجزائر درابو تاع امازيغ يمشيو مع بعض الجي. C'est la première fois dans l'histoire du pays, vraiment c'est la première fois où une صرات هذه بطريقة يعني عفوية بطريقة جماهيرية et chacun s'assumait يعني c'était quelque chose de nouveau. La troisième chose c'est cette expression pacifique. Cette expression pacifique, pendant des années, je me rappelle les discussions اللي كانت عندنا مع الإخوان في إطار في وقت الربيع العربي كانوا دائما الإخوة يسقسونا وأنتم الجزائر وعلاش ما تحركوش. Et moi j'ai toujours répondu قلت لهم l'Algérie c'est spécial. الجزائر c'est une histoire particulière parce que حنا عشنا ça في les années 90. On a vécu une guerre civile. On a vécu une guerre civile de 10 ans. العشرية السوداء. عشنا العشرية السوداء وعشنا التجربة مع الحركات الإسلامية. Donc ça c'est resté dans la mémoire des Algériens et c'est ça qui a fait que le choix le 22 février c'était un choix pacifique. Donc الناس على بالهم بلي la violence, la confrontation ni avec l'armée ni avec le système ne pourra jamais justement amener le changement. Et ça pour moi, j'ai toujours dit, c'est déjà suffisant pour tracer le cap du mouvement هذا. هذا هما يعني الركائز الثلاثة تاع الموفمون هذا. Le mouvement pacifique, unitaire et un mouvement c'est-à-dire qui se constitue sur la rupture. On avait la chance, la chance que ce mouvement, dès le début, et ça il faut le dire par rapport au système, le système était divisé. في افريل في فيفري النظام كان منقسم حول يعني الاستمراريه
par rapport même au choix de Bouteflika. Est-ce qu'il va être présenté pour un 5e mandat ou là ils vont lui prolonger le mandat. Donc au début قال لك 5e mandat ومعك لا نديروا un mandat نعطيو له عام ومعك non on va faire un mandat de transition. Donc le système était divisé et le système était divisé et c'est ce qui a fait que le mouvement هذا الحراك تاع 22 فبراير في الاشهر الاولى il a pris de l'avance. Il a pris de l'avance. Donc il a pris de l'avance, il a pris de la légitimité. Il a pris de l'avance parce que le système était neutralisé au sommet, y compris l'armée de l'intérieur, entre l'état-major, la présidence, DRS et le clan Bouteflika. Donc ils étaient en train de se neutraliser Benetoum. Et c'est ce qui a fait aussi que le mouvement, par ce choix pacifique, a pris de l'avance. Le choix pacifique, Benis Belina, parce qu'il faut rappeler toujours l'armée Tana, c'est un choix qui a vraiment prémuni, parce que ce choix a désarmé, il a désarmé vraiment l'armée. À un moment, même s'ils ont voulu réprimer, ils n'ont pas pu parce que qui de manière pacifique et surtout c'est un mouvement populaire. Et à partir du 8 mars, et 8 mars c'était un vendredi, on a la chance, c'est que le mouvement les vendredis on avait le premier vendredi, c'était le 8 mars, c'est la journée nationale la journée internationale de la femme. C'était un tournant décisif pour le mouvement. Ce qui s'est passé le 8 mars, c'est qu'ils s'est خرجوا في la marche de manière massive, mais ce n'est pas seulement les femmes qui خرجوا, les familles. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Les familles qui خرجوا, des femmes qui خرجوا le truc avec des bébés, avec des vieilles femmes. Et la police qui voulait réprimer, parce qu'au début ils ont réprimé, ils ont tout le temps réprimé, ils ne pouvaient pas. Parce que toucher à une famille, toucher à un enfant, toucher à un bébé, c'est dépasser toutes les limites et tous les entendements. Donc c'est comme ça qu'ils ont été désarmés. Le 8 mars, pour nous, d'abord il a renforcé le cachet populaire dans le mouvement et puis il a ancré le choix pacifique. Depuis, les familles étaient rassurées, chaque vendredi, et c'est les femmes et les familles qui ont vraiment sauvegardé le choix pacifique. Et de plus en plus, c'est devenu là. On avait aussi le choix pendant tout ce parcours, vraiment, et c'était une année, يعني عام بالنسبة لنا مفيد يعني بزاف لأنه في عام هذا صار تحول اجتماعي. On n'a pas pu changer le système, mais on a changé la société. La société algérienne était profondément changée. Elle a profondément changé. Elle a changé parce qu'on a profité de ces dates-là. On avait le 8 mars, un vendredi. On avait le 20 avril, Rabi al-Amazighi. Donc, aussi le vendredi. Ce qui s'est passé le 20 avril, c'est qu'il y a eu une réconciliation. Moussalaha Wataniya. C'est pour la première fois où les Algériens, qui ne sont pas kabyles, qui ne sont pas, disons, entre parenthèses, Amazigh, ont porté le drapeau Amazigh, ils l'ont assumé. Et la question de l'identité a été assumée par tous les Algériens. Ça, c'est le 20 avril. Après, bien sûr, on avait un processus qui est venu comme ça jusqu'au 21 juin, et c'était le tournant. 21 juin, c'est juste avant, il y avait la marche du 14 juin, et le 21 juin, donc l'état-major a décidé vraiment de passer à la répression. La répression, la différence, c'est qu'avant, il y a اعتقالات, ولكن يعتقلوا الناس الصباح, fin de journée, ça c'était comme ça depuis le début, depuis le 22 février, chaque marche, il y a avant la marche, fin de journée, et ils vont les libérer. C'est ce qui s'est passé même pour nous le 26 février. À Nawahab, on a été arrêté le 26 février, toute la journée, la fin de journée, vers 21h, ils nous ont relâchés. Mais le 21 juin, peut-être avec les mandats de dépôt. Donc avec les mandats de dépôt, et sur une question, le drapeau amazigh, الناس اللي هزوا العالم الامازيغي يحكموهم يشرعوهم directement. Il y a des gens qui ont fait 6 mois de prison ferme. C'était le tournant et on avait peur parce que كنا نستناو يكون انفجار داخل الحراك لانه استعملوا هذا القضيه تاع الهويه القضيه تاع الجهويه هاو القبائل هما اللي يحبوا يديوا الحراك هما اللي يحبوا يستغلوا الحراك او يحبوا يريكوبيروا الحراك يعني الشعب الجزائري بصفه عامه il a répondu avec une intelligence avec vraiment une prise de conscience incroyable. Les gens au contraire ils ont répondu avec d'autres slogans. Oui, ils ont carrément donc défendu ceux qui ont porté le drapeau, que ce soit في المحاكم ولا حتى في المسيرات الناس ولاو يعيطوا بازون كازبابا بالوادي مازيغان ولا dans toute à l'échelle nationale partout الناس يهزوا هذاك drapeau amazigh en solidarité avec les détenus. C'est quelque chose
qui s'est produit et qui a renforcé justement la cohésion nationale, et qui a renforcé l'union nationale. Toutes les questions clivantes qu'on avait peur à un moment, les questions de l'identité, les questions de, par exemple, la femme, les questions de la religion, qu'on a khaïfin. À un moment, c'est au fur et à mesure que les gens sur des questions face à la répression du système. Donc, c'est le tournant. Et face à ça, bien sûr, le système a répondu par la répression, la division. Depuis donc, le 21 juin, il a annoncé sa feuille de route. Une feuille de route claire. Bon, bien qu'on a réussi à avorter l'élection le 18 avril, on a avorté aussi l'élection présidentielle pour une deuxième fois le 4 juillet, mais à partir du 21 juin, ils ont annoncé la feuille de route Tahoum, c'est d'aller au présidentiel coûte que coûte. Et on l'a compris. C'est-à-dire qu'ils étaient décidés. Donc, ils ont cédé sur deux fois, donc on a reporté 2 fois, mais le 21 juin, quel que soit le prix. On a compris, et c'était l'armée, donc à partir du 21 juin, c'est l'état-major qui prend le devant, carrément, c'est Gaïd Salah, chef d'état-major, qui prend le devant avec des discours, avec des menaces, et avec carrément voilà, au point où le chef de l'État, il était effacé. Gaïd Salah, il a fait presque 200 discours, le chef de l'État a fait 4-5 discours. Donc, en fin de compte, voilà, c'est l'armée, c'est elle qui décide. Et à un moment, on a demandé même à ce qu'on ouvre des négociations avec l'armée. Ils ont refusé, donc ils ont décidé directement d'aller vers les présidentielles. Une manière aussi de reconstruire la façade civile, une manière aussi de recomposer le consensus au sein du système. Ça, du côté, bien sûr, du Hirak, côté société civile. On a fait en face de nous un mouvement populaire, spontané, يعني حركة شعبية، حركة يعني فيها يعني كل حساسيات، كل يعني الحركات يعني السياسية idéologique. Il y avait les islamistes, les démocrates, tout ça. On a essayé, en tant que société civile, bien sûr, de donner des prolongements, essayer un peu d'organiser le Hirak. On a commencé dès le début, 27 février. 27 février, on a créé un collectif de la société civile et on a essayé d'élargir aux syndicats, aux associations féminines, toutes les organisations de la société civile. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? Le 21 février, il y a un consensus qui est construit dans la rue. كاين وفاق جماهيري شعبي تبنى في الشارع. هذا سي ان في اون لا فيو والشعب كان دائما يحاول كيفاش يحافظ على هذا الوفاق هذا malgré toutes les manipulations تاع السيستم parce que le système dès le début il a toujours misé sur la division sur des bases idéologiques, sur des bases identitaires, mais il n'a pas pu. Donc, il fallait le traduire en un projet politique, il fallait le traduire en un consensus politique. On a essayé de travailler depuis le début. On a compris aussi une chose, c'est que le choix pacifique, chez les Algériens, veut dire aussi qu'il fallait aller vers un changement du système pacifique, un changement à moindre coût. Les Algériens ne voulaient pas aller à la confrontation. Ça, on a compris. On l'a vu même les marches, même la répression. Quand il y a une répression, on a découvert ce qu'on appelle l'évitement. On les voit dans la confrontation, les gens évitent la confrontation. Ils jouent pour réprimer. Donc les gens ne veulent pas répondre à la provocation, ne voulaient pas répondre à la répression et à la violence. Donc le choix, en fin de compte, il s'agissait d'un choix pacifique, d'un choix démocratique et surtout d'un choix négocié. Donc on a commencé à travailler sur le projet politique. Donc جمعنا كاع يعني فعاليات تاع مجتمع مدني تاع الشخصيات. On a organisé une première rencontre le 15 juin. Cette rencontre-là, on a commencé à travailler sur tout ce qui est convergent. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de questions divergentes, les questions clivantes. La question de l'identité, la question de la religion, la question de la place de la femme. Ça a été un exercice ardu. Comme sincèrement, j'ai été dans ce groupe-là. C'est la première fois où j'ai en face de moi des islamistes. Et les discussions étaient incroyables, vraiment incroyables. Par exemple, sur la question de l'égalité, sur la question des droits humains, sur la question, par exemple, sur la question des valeurs, les valeurs démocratiques. C'était un choix. On n'a pas pu régler toutes les questions. On a eu un grand problème avec le mouvement féminin, parce que le mouvement féminin, ils ont demandé à ce qu'on pacte dans cette rencontre l'égalité homme-femme. Donc il y avait de la résistance. Et on a continué à travailler sur le cadre démocratique. Il faut aller sur une période de transition, arracher la transition démocratique, asseoir le cadre démocratique et toutes les questions clivantes, les questions démocratiques, idéologiques, programmatiques, vont être réglées dans un cadre démocratique. Et
on s'est dit aussi une chose, que la société civile, il faut aller vers les partis. Donc, une deuxième rencontre avec les partis politiques. Le 24 août, là où on avait l'ensemble des partis politiques, toutes sensibilités confondues. Islamistes, conservateurs, nationalistes, démocrates, laïcs, on avait tous les partis. On a fait cette réunion le 24 août. Malheureusement, le 3 septembre, il y avait la répression. Il y avait la répression en général. Donc, Gaïd Salah, il a fait son discours. Donc, il y a la répression. Donc, il y a des arrestations carrément qui sont tombées sur nous. Donc, la majorité des acteurs de cette rencontre ont été arrêtés, que ce soit des partis politiques ou la société civile. Et ils ont décidé d'aller au coup de force du 12. Le 12 décembre, on a vécu ça, on savait bien sûr qu'ils auront les élections. Mais ce qu'on s'est dit, il n'est pas question qu'ils aillent avec une légitimité. Il n'est pas question qu'ils arrachent cette légitimité. Et c'est ce qui s'est passé. Le président actuel là, c'est tout le monde qui le dit. Lui-même, il le sait de toute façon, qu'il n'est pas légitime. C'est un président qui n'est pas légitime, c'est un président qui n'a pas d'ancrage. Le Hirak a continué, quelles que soient les élections. D'ailleurs, le jour, ça c'est la première fois que ça s'est passé dans l'histoire du pays, le jour même des élections, il y avait des marches massives à Alger, toute la journée. Ils n'ont même pas pu, en Kabylie, il n'y avait même pas d'élection. Il n'y avait pas d'élection, ce n'est pas un boycott. Il n'y avait même pas d'élection. Masrach, il n'y avait ni bureau de vote, ni rien du tout. Zéro participation. Ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau, les Sahara ou l'Akhor. Et ça, ils ont compris. Le Hirak a continué jusqu'à ce jour. Aujourd'hui même, il y a une marche à Alger, parce que d'habitude, on marche les mardis et samedis. Aujourd'hui, donc à partir de vendredi passé, on a décidé d'ajouter une autre journée, c'est le samedi. Donc à partir d'aujourd'hui, il va y avoir 3 marches dans la semaine. Donc mardi, vendredi, samedi, Salat Lyoum, bien qu'il y a donc il y a eu une répression à Alger, il y a eu beaucoup d'arrestations à Alger, c'est ce qui m'ont informé les amis. Mais bon, ça, on est habitué à ça. On est habitué. Les défis maintenant qui restent à ce jour-là, on a une année, je pense qu'il y a eu beaucoup d'acquis. Les assises du changement, ils sont déjà posées. La société a acquis une maturité incroyable. Et on a déjà construit un consensus. On a maintenant l'émergence d'une nouvelle élite politique. يعني كي نشوف انا الشباب يعني راهم يبرزوا في كل ولايات الوطن ولا الشباب اللي راهم يعني يتنظموا اليوم c'est incroyable. Ils sont d'une maturité, ils sont d'une intelligence incroyable. Ça, c'est quelque chose qui nous laisse aujourd'hui vraiment garder l'espoir d'aller vers. Il est clair que dès le début, khayarna la voie la plus dure, la plus longue, c'est la voie pacifique. Et on est conscient que le choix pacifique recommande du temps. لازم الوقت. لازم وقت، لازم الصبر، والشعب يعني بصفة عامة فهموا هذه. Ils ont compris. Oui, je termine. Les enjeux, maintenant, on a été depuis le début pour la construction d'un consensus, autour de la conférence nationale du consensus politique. On a réussi jusqu'à 24 août, à organiser donc, les partis, sociétés civiles, personnalités. Actuellement même, il y a une initiative qui travaille pour rassembler l'ensemble des acteurs du Hirak. Il ne s'agit pas bien, il y a encore des résistances sur l'organisation, la structuration du Hirak. Il y a même un refus, donc les gens refusent de structurer le Hirak, mais il y a des initiatives de regroupement, de connexion et de convergence de l'ensemble des sensibilités qui sortent là. On est à ce stade-là, mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le Hirak continue avec la même cadence. La rupture, il est encore là, il est toujours là, malgré qu'ils ont essayé de faire des élections présidentielles, ils ont installé un gouvernement, mais du côté de la société, la rupture est consommée. On est dans ce défi, avec bien sûr tous les risques qu'on appréhende. Ça peut déraper à tout moment. Il peut y avoir l'exaspération. Je ne pense pas qu'il file, mais à un moment, il peut perdre espoir du changement, donc ça peut basculer vers la violence. Mais moi, je dis, cette année-là a prémuni le peuple algérien. On a eu une année, tu as la formation, vraiment la consolidation des fondements du changement dans la société. La société a changé. On n'a pas changé le système, mais on a changé la société et c'est le plus important. J'arrête là.